神所亲爱的众子民，让我们一起宣告第3个五旬节的意义，以及诗篇91篇。第3个五旬节的意义是什么？第一，第3个五旬节是现代圣灵大大浇灌的时期，远超乎当时在亚述撒街所发生的。第二，第3个五旬节将会是主耶稣再来最大和最后的圣灵收割。第三个五旬节将兴起耶勒米的一代，即被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动抢救灵魂的一般年轻人。第四，第3个五旬节是在印度尼西亚诞生，并被推动到列国。这个运动从东方朝到西方，最后回到耶路撒冷。第五，第3个五旬节将赐下能力来完成主的大使命，最后主耶稣就会再来。让我们一起宣告，我们相信神的话。我们一起说诗篇91：住在至高者隐秘处的，必住在全能者的荫下。我要论到耶和华说，他是我的避难所，是我的山寨，是我的神，是我所依靠的。他必救你脱离捕鸟人的网罗和毒害的瘟疫。他必用自己的翎毛遮蔽你，你要投靠在他的翅膀底下。他的诚实是大小的盾牌。你必不怕黑夜的惊骇，或是白日飞的箭，也不怕黑夜行的瘟疫，或是午间灭人的毒病。虽有1000人扑倒在你旁边，10000人扑倒在你右边，这灾却不得临近你。你为亲眼观看，见恶人遭报。耶和华是我的避难所，你已将至高者当你的居所。祸患必不临到你，灾害也不挨近你的帐篷，因为他要为你吩咐他的使者，在你行的一切道路上保护你。他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上。你要踹在狮子和虺蛇身上，践踏少壮狮子和大蛇。神说，因为他专心爱我，我就要搭救他。因为他知道我的名，我要把他安置在高处。他若求告我，我就应允他。他在急难中，我要与他同在。我要搭救他，使他尊贵。我要使他足享长寿，将我的救恩显明给他。哈利路亚，阿们。哈利路亚，哈利路亚，大家平安，Shalom， 大家平安。好的，我们还没有开始后，我们来请大家跟你旁边的人说耶稣爱你，好不好？跟他们握手一下啊，跟他们握手，跟他们问候一下。真的很高兴可以见到大家。我们今天早上我们准备我们的心，我们要一起同心合意，一起来敬拜赞美我们的神。哈
利路亚！希望大家跟我们一起来敬拜赞美，因为他是我们的阿爸父，配得我们的赞美敬拜。美好的救主，患难时刻你是随时的帮助，主你这的平安胜过这世界，一生信靠你，不怕任何风浪。心事的天赋，看顾我心里，是我难过的坚固。你照亮我道路，引导我的脚步，我全部生命都愿顺服。我要永远敬拜你，在我生命中你永远都是唯一，没有人能够取代你，我亲爱救主，有谁能够将我与你分离？我要不住敬拜你，让你人眼中喜悦我的生命，求你满足我的渴慕，愿紧跟随我救主。美好的救主，患难时刻你是随时的帮助，主你这的平安胜过这世界，一生信靠你，不怕任何风浪。心事的天赋，看顾我心里，是我难过的坚固。你照亮我道路，引导我的脚步，我全部生命都愿顺服。我要永远敬拜你，在我生命中你永远都是唯一，没有人能够取代你，我亲爱救主，有谁能够将我与你分离？我要不住敬拜你，愿你永远能喜悦我的生命，求你满足我的渴慕，愿紧跟随我救主。我要永远敬拜你，在我生命中你永远都是唯
主耶稣，永远的敬拜了赞美你。双手一起赞美他，在我生命中，你永远都是唯一，没有人能够取代你，我亲爱救主，有谁能够将我与你分离？我要不住敬拜你。
是我们唯一的上帝。直到一天，我闭上我双眼，我重新不会变的灵犀实现。直到那日，我终于得到生命的冠冕。我重心不变，不是你的永远。直到一天，我闭上我双眼，我重新不会变的灵犀实现。直到那日，我终于得到生命的冠冕。我重心不变，不是你的永远。直到一天，我闭上我双眼，我重心不会变的灵犀实现。直到那日，我终于得到生命的冠冕。我重心不变，不是你到永远。直到一天，我闭上我双眼，我重新不会变的灵犀实现。直到那日，我终于得到生命的冠冕。我重心不变，不是你到永远。直到一天，我闭上我双眼，我重心不会变的灵犀实现。直到那日，我终于得到生命的冠冕。我重心不变，不是你到永远。我重心不变，不是你到永远。我重心不变，不是你的永远。荣耀我们的神，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。有没有喜乐？阿门，阿门。来，请大家站起来好不好？我们一起来在那边敬拜我们的神。哈利路亚，哈利路亚。我们一起来拍手。耶稣复活，高声欢呼。耶稣复活，赞美歌唱，仇敌被打败，大地准备释放，上帝显示在大地，这声说：耶稣复活，耶稣复活，高声欢呼，耶稣复活，赞美歌唱，仇敌被打败，大地准备释放，上帝显示在大地，这声说。一起来拍手。彰显你威荣，你能力，我主。谢谢你大能的权柄，我神。封杀你的仇敌，成就你人生真理。
权柄，哦，我神，放下你的仇敌，剪去你所有证明，上帝显赫在他的这圣所，谁复活？复活，靠神话路，嘿，耶稣复活，赞美歌唱，仇敌已被打败，大地证明被释放，上帝显赫在他的这圣所。哦，我神，放下你的仇敌，成全你所有证明，上帝显赫在他的这圣所，谁复活？耶稣复活，靠神万物，嘿，耶稣复活，赞美歌唱。仇敌被打败，大地证明被释放，上帝显赫在他的这圣所，耶稣复活，靠神欢呼，耶稣复活，赞美歌唱，仇敌被打败，被释放，上帝显赫在他的这圣所，耶稣复活，靠神欢呼，嘿，耶稣复活，赞美歌唱，仇敌被打败，大地证明被释放，上帝显赫在他的这圣所，上帝显赫在他的这圣所，上帝显赫在他的这圣所。耶稣，他对我何等美善，他何等的美善，他真是最美善。耶稣，他对我何等美善，一起来唱，他何等的美善，他真是最美善。什么？耶稣。耶稣，他对我何等美善。
色最美善。耶稣，他对我何等美善，他何等的美善，他在色最美善。耶稣，他对我何等美善，耶稣，他对我何等美善，耶稣。何等的美善！请弟兄姐妹们一起站立，我们一同来宣告：2025年是丰收之年，2025年是丰收之年，2025年是丰收之年。我们一起来祷告，哈利路亚，哈利路亚！天上的父，我们在天上的父，你是万王之王，你是万主之主。愿全地都来敬拜你，愿万民都归向你。感谢主，你大能的手托起千岛之国印度尼西亚。感谢主，你祝福这个国家，赐下平安。求主帮助这个国家的每一个领导人，都可以有一颗爱神的心，有一颗爱百姓的心。求主来帮助，特别为我们的国家领导人，总统Prabowo 先生和副总统Gibran 先生来祷告，求主来赐给他们智慧能力，愿他们所制定的各项方针政策都能祝福到这个国家，使这个国家长治久安，经济繁荣，百姓能够安居乐业。感谢我们的阿爸父，也求主你赐下恩典，让我们靠着恩典在你面前站立。感谢主，让我们教会在你面前站立，求主来祝福教会的每一个领袖都按着神的心意来生活。我们特别的为我们的主任牧师杨东宝牧师和我们的最高督助的牧师长许彦泽医生牧师，我们为他们的健康来献上感恩。感谢主，也求主来继续的带领他们，使他们按着神的心意来牧养教会，使你的众百姓都能蒙福。感谢主，也求主借着他们的摆上，也求主来祝福他们的家人，包括他们的妻子、他们的儿女、他们的子孙后代，都能出也蒙福，入也蒙福，成为众人的祝福。谢谢我们的阿爸父神，谢谢我们亲爱的主。我们要为年轻的教会的年轻的耶利米一代来祷告，求主你带领他们从小就认识你，认识神，敬畏神，爱主耶稣，顺服圣灵，使他们远离罪恶，按着你的心意过圣洁的生活。求主你来祝福他们有这样一个愿意服侍神的心。愿主你赐下同心合一的灵，让我们按着因着圣灵的能力，能够完成主的大使命。谢谢我们在天上的阿爸父神，感谢我们的主，愿一切的荣耀颂赞都归给我们在天上的父。哈利路亚！我们奉主耶稣基督得胜的名，相信的一起说阿们。Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah minggu depan tanggal 30 Maret 2025 pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Ibu Selviawati MTH. Sesuai firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dan sesuai pesan Gembala Sidang untuk kita menaati firman Tuhan tersebut, maka sebagai gereja yang sepenuhnya mengikuti firman Tuhan, mari kita membawa persembahan buah sulung dengan sukarela tanpa paksaan, penuh sukacita dan ucapan syukur. Lakukan dengan beriman saja. Persembahan buah sulung dapat ditransfer ke rekening BCA Cabang Tamrin dengan nomor rekening 206-322-2020 atas nama GBPRJ Mandarin Service. Jika kita taat melakukannya, maka Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Nya bagi kita yang taat akan firman-Nya. Amin. Shalom papa mama dan adik-adik semua. Tahun ini CK7 kembali mengadakan Kids Camp dengan tema Lego, Live Your Ego, Go Out for Everyone.
Melalui Kids Camp ini, adik-adik akan belajar untuk semakin bertumbuh dalam iman dan karakter yang semakin serupa dengan Kristus sehingga bisa menjadi berkat bagi orang lain. CK7 Kids Camp diadakan pada tanggal 10 hingga 12 Juli 2025 di Taman Bukit Palem, Bogor. Saat ini, Papa Mama dapat mendaftarkan anak-anak dengan harga early bird sebesar Rp750.000 yang berlaku dari tanggal 16 Maret hingga 20 April 2025. Kuotanya terbatas loh, setelah periode atau kuota berakhir, biaya pendaftaran akan berubah menjadi regular price seharga Rp850.000. Untuk adik-adik kelas 3 sampai dengan 6 SD, jangan sampai ketinggalan ya. Yuk segera daftar untuk ikut serta dalam CK7 Kids Camp 2025. Untuk informasi lebih lanjut, Papa dan Mama dapat menghubungi kakak-kakak sekolah minggu di masing-masing cabang. Tuhan Yesus memberkati. Get ready. Tanda sama Tuhan. Kita bilang bahwa menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain. Jangan berkata dusta dan jangan berkata sia-sia. Sehubungan dengan libur nasional Hari Raya Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri, maka diinformasikan sebagai berikut. Doa Fajar, Bible Study dan kantor OTP CK7 wilayah Timur dan Barat, mulai hari Kamis 27 Maret sampai dengan Senin 7 April 2025 diliburkan. Dan aktif kembali pada hari Selasa 8 April 2025. Menara doa 24 jam CK7 wilayah Timur dan Barat tetap aktif seperti biasa. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati.
草地上，你我在安全水边。虽然我行过死荫的幽谷，我的心却也不怕遭害，因为你我同在，因为你牵我的手，你是我的安慰者。我一生一生必有你的慈爱，你的恩惠永远跟随我，我却要在你同在，住在你的殿中，荣耀你的名直到永远。虽然我行过死荫的幽谷，我的心却也不怕遭害，因为你我同在，因为你牵我的手，你是我的安慰者。我一生一世必有你的慈爱，你的恩惠永远跟随我，我却早在你同在，住在你的殿中，荣耀你的名直到永远。来，请大家站起来，我们一起来赞美。虽然我行过死荫的幽谷，我的心却也不怕遭害，因为你有在我们的同在，因为你我同在，因为你牵我的手，你是我的安慰者。我要一生一世，一生一世必有你的慈爱，你的恩惠，你的恩惠永远跟随我，我却要在你同在，我却要在你同在，住在你的殿中，荣耀你的名直到永远。虽然我行过死荫的幽谷，我的心却也不怕遭害，因为你我同在，因为你牵我的手，你是我的安慰者。我一生一世必有你的慈爱，你的恩惠永远跟随我，我却要在你同在，住在你的殿中，荣耀你的名直到永远。虽然我行过死荫的幽谷，我的心却也不怕遭害，因为你我同在，因为你牵我的手，你是我的安慰者。我一生一世必有你的慈
Terima kasih Aba ya Bapa. 我们感谢天父， Kami boleh merasakan kedamaian yang datang daripadamu. 我们可以感受到从你而来的平安， Hadiratmu yang memuaskan kerinduan hati kami 你 Tuhan. 的同在使我们心满意足。 Karena tidak ada satupun di dunia ini yang bisa mengisi hati kami selain Engkau. 世上没有一个能够填满我们的心，除了你以外。 Dan sebentar kami rindu untuk belajar kebenaran firman-Mu. 一会儿我们就要学习你的真理。 Berbicaralah Tuhan Yesus. 主耶稣，求你对我们说话， Karena kami mau kehidupan kami diubahkan 因为我们要被你改变， sesuai dengan kehendak Tuhan. 按照你的旨意。 Terima kasih. 我们谢谢主， Haleluya. 哈利路亚， Amin. 阿门。 Shalom Bapak Ibu Saudara semua. 平安，各位弟兄姊妹，请坐。 Puji nama Tuhan, kita boleh berkumpul kembali bersama-sama. 感谢赞美主，我们又再可以聚集。 Hari ini izinkan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. 今天许可我来分享上帝的真理。 Kita akan belajar tentang namanya relationship, hubungan. 我们要学习关于就是关系。 Kenapa sih kita perlu untuk membangun yang namanya hubungan dalam keluarga? 为什么我们需要在家庭、家族里面建立这个关系呢？ Karena saya percaya kalau Tuhan taruh kita di tengah-tengah keluarga kita, 因为我相信，如果神把我们放在我们家庭当中， pasti ada rencana Tuhan dalam hidup ini. 肯定在我们的生命，神有他的计划。 Kadangkala kita berpikir, aduh kenapa sih yang keluarga seperti ini, rumah tangga seperti ini. 很多时候我们说，哎，为什么有这样的家庭？ Itu sebabnya kita perlu Tuhan di dalam keluarga dan rumah tangga kita. 因此，我们需要在我们的家庭当中，我们需要有神， Karena pasti Tuhan punya rencana yang indah dalam keluarga kita. 因为肯定神在我们的家庭里面有他美好的计划。 Nah hari ini kita akan belajar bagaimana sih caranya membangun hubungan di dalam keluarga. 今天我们要学习怎么样在家族里面，我们建立这个关系。 Karena kalau kita tidak mengerti akan hal ini, pasti akan terjadi kekacauan dalam keluarga kita. 如果我们不明白这件事，肯定在我们家里面很多的这个纷争。 Baik, selanjutnya kita akan masuk di dalam slide selanjutnya. 接下去我们看 Nah, firman Tuhan di dalam Yakobus 3 ayat 13 sampai 18. 雅各书3章从13到18节。 Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi, baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Dan jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukan hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu dunia, dari setan-setan. 你们中间谁是有智慧、有见识的呢？他就当在智慧的温柔上显出他的行善来。你们心里若不怀着苦毒的妒忌和纷争，就不可自夸，也不可说谎话，抵挡真道。这样的智慧不是从上头来的，乃是属地的、属情欲的、属鬼魔的。 Nah, ayat 16 perhatikan baik-baik. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala perbuatan jahat. 14节我们注意看，如果心怀这个苦毒，还有妒忌和纷争，那么我们就不可自夸，也不可说谎话，抵挡这个真道。 Jadi apa yang kita pelajari bahwa kekacauan dan segala sesuatu yang buruk terjadi dalam rumah tangga kita, 所以我们学习在我们家庭里面有这个纷争，而且很多的扰乱在我们的家庭。 dikatakan bisa terjadi karena iri hati dan mementingkan diri sendiri. 这一切都是因为有妒忌，还有自私。 Karena dari situlah timbul segala macam kekacauan dan segala perbuatan jahat. 因为这里呢，就出现了很多的纷争，还有很多的坏事。 Nah itu sebabnya kita harus belajar nih bagaimana jangan sampai namanya iri hati dan mementingkan diri sendiri terjadi dalam rumah tangga kita dan keluarga kita. 所以我们必学习，在我们的家庭里面，怎么样？如果有妒忌、有纷争呢，要不然呢就有扰乱，还有坏事。
Ayat 17 dikatakan tetapi hikmat yang datang dari atas pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, belas kasih, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. 17节告诉我们，唯独从上头来的智慧，先是清洁，后是和平，温良的柔顺，然后满有怜悯，多结善果，没有偏见，没有假冒。 Berarti kalau kita tidak mau namanya terjadi kekacauan, berarti kita harus jaga jangan sampai iri hati dan mementingkan diri sendiri terjadi dalam keluarga kita. 也就是说，若我们不想有扰乱呢，那我们就是要有清洁，然后和平、怜悯的心。 Firman Tuhan berkata bahwa kita harus melakukan apa? Berdamai, peramah, penurut, penuh belas kasih. 这里上帝告诉我们要温良柔顺，满有怜悯。 Dan ayat 18 dibilang, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. 从18节那边我们可以看，并且呢，使人和平的是用和平所栽种的义果。 Berarti dikatakan bahwa kedamaian itu harus ditabur Bapak Ibu saudara semua. 也等于说，这个和平呢，我们必须栽种的。 Siapa di sini yang mau dalam rumah tangga terjadi kedamaian? 我们当中有谁要家庭里蛮有和平的？ Kalau kita mau namanya kedamaian terjadi dalam keluarga dan rumah tangga kita, 若是我们想我们家庭里有这个和平， berarti kita yang harus memulainya terlebih dahulu. 也就是说，是我们首先要先开始。 Jangan kita tunjuk, wah ini suami saya masih dengar nih, ini istri saya nih yang masih dengar nih kayak gini nih. 我们不要指着哦，我丈夫应该这样，哦，我妻子应该这样做。 Nah, hari ini dikatakan apa? Saya yang harus menabur kedamaian itu. 今天呢，告诉我们是我先栽种这个和平。 Nah, jadi coba bilang kanan kirinya, dimulai dari saya. 跟左右的说，从我开始。 Ya, kita yang mulai ya, jangan suruh orang lain lakuin ini dulu. 呀，是我们开始，不要先指着人家，要先开始。 Karena pada waktu kita menabur yang namanya kedamaian, maka kedamaian ini pasti akan menghasilkan buah dalam keluarga rumah tangga kita. 当我们栽种、撒种这个和平呢，那么我们的家庭肯定有这个和平。 Nah, selanjutnya bagaimana caranya kita menabur yang namanya benih kedamaian ini? 我们怎么样栽种这个家庭里面的这个和平呢？ Supaya jangan kita mementingkan diri sendiri. 让我们不要自私。 Nah, saya akan bahas ada beberapa hal yang harus kita pelajari untuk melakukannya. 我们要学习怎么样，我们有几件事我们该做的。 Karena ini bertolak belakang dengan yang namanya iri hati dan mementingkan diri sendiri. 因为这个跟妒忌然后自私呢相反的。 Yang pertama dikatakan di situ menjaga integritas dalam hubungan. 第一点呢，就是说保持正直诚实的关系。 Integritas itu berbicara tentang kejujuran. 正直诚实是讲到这个我们真心。 Apa yang kita katakan itu yang kita lakukan. 我们所说的，那我们行的也是一致。 Integritas ini, kejujuran ini lawannya adalah kemunafikan. 这个诚实正直呢，相反的就是假冒。 Artinya di depan orang ini kita berbeda, di depan orang lain kita berbeda lagi. 等于说，在这个某某人前面我们说这样，然后在另外一个人前面我们说的又不一样。 Janji di sini beda, janji di sini lagi beda. 这里不一样，然后那边也是另外一套。 Nah, itu lawan daripada yang namanya kejujuran dan integritas. 然后呢，这个假冒呢，跟这个正直呢是相反的。 Terus dikatakan jangan sampai ada yang namanya kebohongan terjadi dalam hubungan rumah tangga dan keluarga. 然后呢，在家庭关系里面不要有说谎言。 Karena kalau kita sudah tidak benar, kita sudah tidak jujur dalam hidup ini. 因为如果我们生命里已经没有这个正直诚实， Bagaimana kita bisa menampilkan karakter Kristus dalam keluarga dan rumah tangga? 那我们怎么样在家庭里面彰显出基督的品格来呢？ Itu sebabnya sebagai orang-orang benar, kita harus menjaga perkataan kita. 所以身为义人呢，我们要保守我们的言语。 Kalau kita katakan apa, itu yang kita lakukan. 我们说出来的是什么，那我们做出来的也是一样。 Jangan kita janji-janji palsu kalau kita nggak bisa menepatinya. 呀，我们不要跟人家说谎言。 Bilang aja, sorry ya saya nggak bisa. 我们就诚实的说，
对不起哈，我做不了。 Daripada kita bilang, oh bisa, oh nanti saya ini, saya itu. Tapi akhirnya kita tidak melakukannya. 好过我们说我可以，我行，但是后来呢，我们完全做不了。 Firman Tuhan itu dikatakan, Efesus 4:25, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. 在以弗所书4章25节，所以你们要拒绝谎言，个人与邻舍说实话，因为我们是互相为肢体。 Di situ dikatakan kita harus membuang yang namanya dusta atau kebohongan dalam hidup ini. 这里告诉我们要拒绝或是去掉所有的谎言。 Kenapa? Karena kalau ada dusta dan kebohongan, pasti kita tidak akan merasakan yang namanya damai sejahtera. 因为如果有谎言呢，肯定我们心里面没有平安。 Namanya berbohong itu pasti membuat kita tidak tenang. 呀，如果说谎话使我们没有平安， Karena kita tahu kalau orang lain ini tahu saya bohong bagaimana. 因为我们知道，若是对方知道了，那怎么办？ Dan sekalipun orang lain gak ada yang tahu, tapi kan Tuhan tahu apa yang terjadi sama isi hati 虽然 saya. 没有一个人知道，可是呢，上帝会知道了。 Jadi buanglah yang namanya kebohongan itu So supaya kita bisa menjalani dalam rumah tangga kita dengan penuh damai sejahtera. 所以我们要拒绝所有的谎言，让我们在家庭里面呢都有这个平安。 Karena ingat baik-baik di dalam hubungan relationship, kalau tidak ada kebenaran, bagaimana mungkin kita bisa saling percaya dalam rumah tangga? 如果在我们关系之间没有这个真理呢，我们怎么样建立这个和平的家庭？ Amsal 2 ayat 7 berkata, ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur dan menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. 箴言2章第7节告诉我们，他给正直人存留真智慧，给行为纯正的人做盾牌。 Mungkin ada dari kita berkata bahwa berpikir kalau saya terlalu jujur, 也许有些人说，如果我太过诚实， nanti apa jadinya? Saya ntar gampang dibohongin orang. 以后呢，别人很容易来欺骗我， Nanti saya ditipu orang. 别人会很多骗我。 Saya jadi mangsa empuk. 呀，我是很好用，是被人家使用的。 Tapi hari ini Bapak Ibu semua, 可是今天呢，我们大家 Firman Tuhan dengan jelas berkata, Tuhanlah yang menolong orang-orang yang jujur. 神的话告诉我们呢，是神自己来帮助那个诚实的人。 Orang lain bisa merencanakan segala sesuatu yang jahat dalam kehidupan kita. 别人可以在我们生命里计划一些不好的事， Orang lain bisa merencanakan mau menipu kita, mau bikin kita kecelakaan. 别人可以计划要欺骗我们，使我们受到灾祸。 Tapi kalau kita hidup di dalam kejujuran, maka Tuhanlah yang akan menolong Bapak Ibu saudara semua. 但是如果我们活在诚实里面，就是神他会帮助我们。 Bahkan dikatakan menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. 甚至这里告诉我们，给行为纯正的人做盾牌。 Dalam kehidupan ini kan kita nggak bisa ya ngelihat isi hati orang, pemikiran orang. 在我们生活里面，我们不能够看别人心里面。 Karena kita bisa ketemu dengan orang, orang di depan kita bisa tersenyum. 呀，因为我们遇到的人呢，他对我们也许微笑， Tapi sebenarnya dalam hatinya sedang merencanakan sesuatu yang jahat untuk kita. 可是呢，其实他心里面正在计划一些不好的事。 Nah kalau kita nggak pernah hidup berhubungan dengan Tuhan, 如果我们跟神没有好的关系， kita tidak memegang yang namanya nilai-nilai kejujuran yang Tuhan suruh, 我们没有坚守神要我们做的这个诚实， maka siapa yang akan membela kita menghadapi orang-orang yang seperti ini? 那么是谁会维护我们面对这样的人？ Tapi pada waktu kita pegang kejujuran yang Tuhan katakan suruh kita lakukan, 但是如果我们坚守神要我们做的这个诚实， ingat baik-baik Tuhanlah yang berjanji untuk menjadi penolong kita. 我们要好好记住，就是神成为我们的帮助者。 Dan sekalipun orang bisa berhasil melakukan yang namanya kejahatan atau menipu kita atau apapun hal yang buruk, 虽然对方可以欺骗我们或者给我们带来灾祸， saya bilang jangan takut sebab Tuhan sanggup menolong, memulihkan, menyembuhkan kita semua. 但是我们不要害怕，因为神 Amen 他有能力来恢复我们。 Dimulai dari saya. Coba bilang lagi kanan kiri. 从我开始，先跟左右的说。 Ya. Nah, sekarang yang kedua berbicara tentang pembawa damai. 第二呢，讲到和平使。
Seringkali kita tidak dapat pungkiri kalau kita pasti bisa bertemu yang namanya konflik dalam keluarga, dalam rumah tangga. 我们也免不了在家庭里面有很多的冲突。 Tapi di sini sebenarnya kita punya pilihan, Bapak Ibu semua. 可是呢，这里我们大家都有一个选择。 Kalau terjadi konflik dalam keluarga, dalam hubungan kita, 如果在我们家庭里面，我们之间的关系有这个冲突， satu, saudara bisa memilih untuk mengalah. 第一，我们可以选择忍 Kedua, 让 saudara memilih untuk terus ngajakin berantem. 啊；第二，你可以选择不断的陆续的在那边吵。 Kalau kita lihat bagaimana Tuhan Yesus meresponinya, 如果我们看主耶稣怎么样回应， di titik puncak pada waktu penderitaannya di kayu salib, kita melihat bagaimana dia memilih untuk berserah kepada Tuhan. 啊，在这个十字架上，在最高潮、最高峰的这个苦难当中，他选择呢完全放下。 Padahal dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa oleh karena kita. 其实呢，他是没有罪的，但是因为我们呢，他变成有罪。 Dia dihukum oleh karena perbuatan dan pemberontakan kita. 因为我们的罪恶，他被惩罚。 Seandainya kalau Tuhan Yesus pada waktu itu tidak terima, terus dia marah-marah, bagaimana? 如果当时主耶稣他不能，他没有接受，而且他在那边恼怒，我们怎么办？ Kita semua nggak ada yang diselamatkan masuk dalam kerajaan yang kekal. 我们大家没有一个得救进到他永恒的国度。 Itu sebabnya kita belajar untuk bagaimana caranya untuk membawa kedamaian ini. 所以呢，我们学习怎么样把这个平安带来。 Nah, sini berbicara bagaimana kita jangan sampai gampang terpancing oleh yang namanya pertengkaran. 所以呢，这里也告诉我们，我们不要容易给人家勾起在这个冲突里面。 Amsal 20 ayat 3 berkata, terhormatlah seorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. 箴言20章第3节告诉我们，远离纷争是人的尊荣，愚妄的都是受争闹。 Dikatakan di sini orang yang terhormat adalah orang yang menjauhi perbantahan. 这里说呢，这个一个人的尊荣呢，他就是远离纷争。 Kan kita maunya semua tenang-tenang, semua nggak ada konflik, nggak ada ribut-ribut. 我们大家都很想一切都是平安，没有冲突。 Tapi kan kadangkala kita nggak bisa pungkiri bahwa kejadian nyatanya dalam rumah tangga kita terjadi yang namanya keributan, terjadi yang namanya kesalahpahaman. 可是呢，我们免不了在家庭当中呢，有很多的误会而且冲突。 Nah, makanya tadi saya bilang disinilah kita punya pilihan untuk kita marah-marah atau kita meredakan yang namanya kemarahan itu. 这里就告诉我们，我们有选择，我们要不断的在那边冲突呢，争闹呢，或者我们忍让。 Cara yang paling simpel untuk meredakan kemarahan kalau kita terjadi konflik. 最容易、最简单的是，如果有冲突发生， Kita kalau ngomong, kalau jawabin orang, jangan pakai nada yang tinggi. 如果我们讲话呢，我们这个音调不要很高， Pakai nadanya rendah aja. 我们要低调。 Semakin tinggi nadanya, nggak mungkin bisa jadi damai. 这个高调呢，我们不可能有平安， Pasti ntar abis itu jadi teriak-teriakan berantemnya. 后果呢，肯定呢大吵大闹。 Nah, kita yang mulai duluan rendahkan nada bicara kita. 那我们自己要先开始，我们要低调，放低那个调。 Kalau dia teriak terus kita teriak, nggak ada yang namanya kedamaian, Bapak Ibu 如果 semua. 在他大喊大叫，我们也是大喊大叫，那就没有平安了。 Kan firman Tuhan katakan dimulai dari kita, betul? 神的话告诉我们，就是从我们开始。 Terus di sini dikatakan apa? Setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. 然后这里告诉我们，愚妄的人都爱争闹。 Alkitab berkata bahwa orang yang malahnya meledak-ledak itu orang bodoh. 圣经告诉我们，那就是爱争闹的人，那就是愚妄的人。 Dulu saya berpikir, kenapa sih orang yang marah-marah itu dibilang bodoh sama Alkitab? 以前我想，为什么圣经说，如果很爱发脾气啊、大吵大闹，就是圣经说是愚妄的人。 Tapi coba hari ini kita berpikir baik-baik. 可是今天我们好好的想， Berapa kali dan berapa banyak hal-hal bodoh terjadi pada waktu kita lagi marah-marah? 当
我们正在恼怒的时候，有多少次的很多就是浪费我们的时间没有用的事。 Hal-hal yang bodoh terjadi pada waktu kita lagi berantem sama orang. 当我们跟人家吵闹的时候，很多那些没有用的事。 Karena pada waktu emosi kita tinggi, kita tidak bisa berpikir secara jernih. 因为当我们的情绪很高的时候，我们不能够好好的去想。 Maka apa yang terjadi? Pasti kita akan melakukan hal-hal yang bodoh. 那么会发生什么呢？肯定会很多愚妄的事做出来。 Nah setelah itu baru deh kalau udah sadar, udah tenang. 然后我们平安了、平静了，我们知道了， Baru bilang saya minta maaf. 然后才说我对不起你。 Tadi saya begini. 就这样，我是这样的。 Kita sadar ternyata hal yang kita lakukan itu bodoh sebenarnya. 我们已经知道明白了，我们做出来的其实是这个愚妄的事。 Tapi karena kita emosi, jadi kita melakukan hal seperti itu. 可是因为我们情绪很高，所以我们做出这样的 Nah 事。 makanya firman Tuhan berkata, jaga amarah kita. 所以神说呢，我们要保守我们这个恼怒， Sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang bodoh. 以至于我们不做这个愚妄事。 Dan kalau kita sudah melakukannya, 但是如果我们已经做出来， ya belajarlah untuk minta maaf. 我们要学习向人家道歉。 Minta maaf dengan menyadari, ya saya bikin salah, saya minta maaf. 道歉呢，就是自己知道错了。 Cara meminta maaf yang baik seperti itu, Bapak Ibu semua. 这样跟人家道歉的方式是这样才好。 Cara minta ampun yang tidak baik adalah 就是不好的方式向人家道歉。 kita bilang nih, saya ampuni kamu ya. 我饶恕你啊。 Kamu sih yang bikin salah sama saya. 你是对我不好。 Kamu sih yang cari gara-gara sama saya. 你是首先发生很多 Makanya 事。 saya marah nih. 所以呢，我现在发脾 Lain 气。 kali kalau kamu gini lagi. 如果以后你再重复， Itu bukan minta maaf, itu ngajakin berantem. 那个不是向人家道歉，可是呢，你要跟人家争吵。 Berarti kalau kita minta maaf, kita merendahkan ya nada bicara kita. Saya minta 如 maaf. 果我们向人家道歉呢，我们的音调要放低一点。 Nah, terus selanjutnya di dalam menjaga yang namanya kedamaian, 2 Korintus 10 ayat 12 berkata, 然后在哥林多后书10章12节， memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. 因为我们不敢将自己和那自荐的人同列相比，他们用自己的度量自己，用自己比较自己，乃是不通达的。 Alkitab berkata kalau kita di dalam keluarga, di dalam rumah tangga kita membanding-bandingkan orang di rumah, Alkitab berkata kita ini orang bodoh. 圣经告诉我们，若是我们在家庭里面，我们跟人家相比然后这是我们自己不通达的。 Kita bilang sama si B, 我们跟另外一个人说， kamu nih nggak berpikir seperti si A. 你没有像他某某人这样想， Kelakuanmu nggak seperti si A. 你的行为不像他， Cara ngomongmu nggak seperti si A. 你说话也不像他。 Ya memang dia bukan si A, orang dia si B. 他本来就不是这个 A 的，他就是 B。 Nah seringkali keributan terjadi gara-gara apa? Kita membanding-bandingkan dalam keluarga, dalam rumah tangga. 就是很多时候呢，我们跟别人比较相比，就是很多冲突发 Nah 生。 kalau kita membanding-bandingkan di dalam keluarga, dalam rumah tangga, pasti akan terjadi keributan. 肯定的，很多这个纷争，如果我们在家庭里面很多的相比， Belajarlah untuk menerima orang-orang di keluarga kita dengan apa? Dengan penuh ucapan syukur. 我们要学习用感恩的心来接纳他们。 Kalau Tuhan taruh kita di tengah-tengah mereka dan mereka ada di antara kita, berarti Tuhan punya rencana. 如果神把它放在我们家庭里面呢，肯定呢，神有他的计划。 Lihat bagaimana Tuhan saja menerima kita apa adanya. 我们看神也怎么样来接纳我们是何等人。 Memangnya di sini ada dari Bapak Ibu yang kalau berdoa terus Tuhan jawab terus dibanding-bandingin. 有没有我们当中如果祷告，然后神回应你，然后你就在那边比较？ Kita lagi doa, oh Tuhan,
我们祷告，哦，神啊， Terus Tuhan bilang, kamu nggak seperti si Daud, kamu nggak seperti si Musa. Rasanya gimana kalau kayak gitu? 然后上帝说，哎，你没有像大卫，你没有像那个某某人，你会感受到怎么 Tuhan 样？ terima kita apa adanya, betul? 神接纳我们，就是我们是怎么样 Nah, 何等人。 makanya belajar untuk menerima orang-orang dengan apa adanya, 所以我们学习来接纳那些是何等人的人。 kita harus punya hubungan dulu dengan Tuhan. 首先，我们跟神要有这个关系。 Kalau kita tahu bagaimana rasanya diterima sama Tuhan, 如果我们可以我们知道怎么样神接纳我们， baru kita bisa menerima orang-orang di sekeliling kita. 那我 Amin. 们才可以接纳我们周围的人。 Nah, slide selanjutnya dikatakan yang poin ketiga adalah memberi perhatian kepada orang lain. 第三点告诉我们就是关心他人。 Filipi 4 ayat 5 dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. 腓立比书4章5节，当叫众人知道你们谦让的心，主已经近了。 Dikatakan di sini bahwa belajar untuk memperhatikan orang lain adalah hal untuk melakukan yang namanya kesalahan-kesalahan bodoh yang terjadi dalam keluarga dan rumah tangga. 这里告诉我们，就是我们怎么样接纳别人呢？就是接纳他在我们家庭里面所做的这些小错。 Kenapa? Karena memperhatikan orang lain itu pasti bertentangan dengan yang namanya mementingkan diri sendiri. 因为呢，谦让或者关心他人呢，跟我们惩罚呢是非常不一样。 Karena orang yang mementingkan diri sendiri, orang egois akan minta orang lain untuk memperhatikan dia. 因为一个自私的人，他一定要求别人来注意他， Dia nggak peduli orang lagi susah, dia nggak peduli orang lagi sakit. 他也不管别人正在苦难或者正在有病痛。 Yang penting semua memperhatikan saya. 最重要呢，大家注意我。 Tapi firman Tuhan berkata bahwa kita harus memperhatikan orang lain. 可是上帝的话告诉我们，我们要注意关心他人。 Roma 15 ayat 1 dan 2 dikatakan kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. 罗马书15章1到2节，我们坚固的人应该担待不坚固的人的软弱，不求自己的喜悦。我们个人务要叫邻舍喜悦，使他得益处，坚立德行。 Bagaimana sih caranya belajar untuk memperhatikan orang lain? 怎么样学习来关心别人呢？ Adalah dengan cara jangan fokus akan perbuatannya yang salah atau kelakuannya yang tidak baik. 就是呢，我们不要关注在他不好的行为或者他的错误， Tapi kita belajar untuk melihat di balik semua ini, kenapa sih dia melakukan hal itu? 可是我们学习去看他所做一切的背后， Pasti ada alasannya kenapa dia berkata kasar seperti itu. 为什么他说的这么粗？一定有原因。 Mungkin telah terjadi sesuatu sama dia dulunya. 也许呢，过去他已经有一些事情不快的， Mungkin dia pernah diperlakukan kasar. 或者呢，别人对他很粗暴。 Nah, kalau kita mementingkan diri sendiri, 如果我们自私， pasti kita akan marah-marah. 我们肯定会发怒。 Kamu menyinggung saya, 哇，你伤害了我 kamu melukai saya. 呀，你伤害了我。 Tapi kalau kita mau belajar melihat di balik semua ini, 可是我们如果要学习看他一切的背后， saya jamin kita pasti bisa belajar untuk memperhatikan orang lain. 我敢肯定，我们大家都可以注意别人。 Cara yang gampang nih, misalnya nih, saya sama istri saya lagi di kamar. 呀，最简单的就是，比如说我跟师母在房里， Terus istri saya bilang, aduh aku kedinginan ya. 然后师母说，哎，我好像很冷。 Kalau saya nggak mau kalah, saya akan bilang, enggak, panas kok di sini. 但是如果不要说没有啊，我这里很热。 Enggak, kata istriku, aku kedinginan. 没有啊，妻子说我很冷，我真的冷。 Orang nggak hujan udah gerah begini, panas ini. 没有下雨天这样很热的。 Nah kalau saya sama istri saya itu ributin gara-gara panas dan dingin, pasti kita akan berantem. 如果我们夫妻闹的因为热和冷，肯定会我们吵闹的。 Tapi kalau kita belajar untuk memperhatikan, 但是如果我们学习来关心、注意，
Maka saya akan menyampingkan kepanasan saya itu. 那么我这个好像感受到很热呢，我要去放 Saya 下。 tanya sama istri saya, kenapa sih kamu lagi demam? 然后我就会问他，你是不是在这个有发烧？ Kamu lagi gak enak badan? 你身体不舒服吗？ Nah dari situ kita kan bisa tahu keadaan seseorang. 从这里我们可以看到某某人这个状况， Dan dikatakan itu tugas kita untuk memperhatikan. 而且呢，这是我们的任务来关心他人。 Lihat bagaimana kehidupan Tuhan Yesus, dia turun ke jalan untuk memperhatikan orang-orang. 我们来看主耶稣怎么样在路边呢，他注意那些人。 Bahkan dia mencari waktu untuk menyempatkan dirinya berbicara kepada orang-orang yang terlupakan dan tersingkirkan. 甚至呢，他找一些时间跟他们聊天，跟那些去掉的人。 Dari situ kita bisa belajar bagaimana Tuhan Yesus itu memperhatikan orang-orang. 这里呢，我们可以从主耶稣那边学习他怎么样关心很多人。 Nah, bagaimana dengan kita? Mau nggak kita belajar untuk memberi perhatian? 我们怎么样呢？我们要不要学习有这个关心？ Kita nggak cuekin lagi orang-orang sekeliling kita. 我们不要不理不睬对我们这周遭的人。 Tapi kita mulai belajar untuk apa? Menolong orang-orang di sekeliling kita dengan cara memperhatikan mereka. 但是呢，我们可以帮助我们周遭的人，就是用我们怎么样注意他们。 Nah, slide selanjutnya dikatakan belajar untuk menjadi pendengar yang baik. 接下去就是成为好的听者。 Seperti tadi saya bilang, orang yang egois tidak akan bisa menjadi seorang pendengar yang baik. 一个自私的人，他不可能成为一个好的听者， Karena dia akan bilang, nih ya, saya akan ngomong ya, kalian dengerin semuanya. 因为他会说啊，这样啊，我说你们大家都要听我。 Baru kita bilang, tapi, no, dengerin kata saya. 别人说，可是，他说没有，你们要听我。 Nah kalau kita begitu, maka kita tidak akan bisa menjadi seorang pendengar yang baik. 如果是这样的话，我们做不了这个一个好的听者。 Amsal 18 ayat 15 dikatakan hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. 箴言18:15，聪明人的心得知识，智慧人的耳求知识。 Alkitab mengajarkan kepada kita, semakin kita belajar untuk menjadi seorang pendengar, 圣经告诉我们，我们越是学习成为一个听者， maka kita akan bisa mengetahui banyak hal. 那么呢，我们会知道很多的知识。 Kalau kita kebanyakan ngomong terus, 如果我们讲的太多了， kalau ketemu orang kita yang ngomong terus, 如果我们跟人家相遇，就是我们一直讲， kita nggak belajar apa-apa dari orang-orang yang datang sama kita. 那么我们从他们那边呢学不到东西。 Makanya dikatakan di sini telinga orang bijak menuntut pengetahuan. 这里告诉我们，智慧人的耳求知识， Seperti bagaimana Tuhan Yesus, dia datangin orang-orang yang mungkin tidak ada yang peduli. 就是主耶稣来到那些没有人关心的人身边。 Dan di situ Tuhan Yesus mau duduk untuk mendengarkan keluh kesah mereka. 耶稣要坐在他们身边来听他们怎么样的这个很多的事。 Makanya ada ayat firman Tuhan, mari datang kepadaku yang letih, lesu, dan terbeban berat. 所以在马太那边有告诉我们，你们有劳苦担重担的，都到我这里来， Karena aku yang memberikan kelegaan. Kata 因为 Tuhan. 我给你们得安息。 Artinya kalau kita datang sama dia, kalau kita doakan, doa itu apa sih sebenarnya? 然后意思是说，我们来到他面前，我们祷告，然后到底祷告是什么呢？ Doa yang paling simpel adalah kita mengutarakan, kita curahkan hati kita kepada Tuhan. 最简单的祷告就是我们吐露心事。 Mungkin gak ada orang yang mau mendengarkan kita. 也许没有人要听我们， Tapi Tuhan menerima kita apa adanya. 可是主耶稣他接受我们是何等人， Dan dia mau mendengarkan keluh kesah kita, Bapak 而 Ibu 且 semua. 他要听我们吐露心事。 Nah, di situ dikatakan yang harus kita perhatikan baik-baik 然后这里我们要好好的注意的， dalam keluarga dan rumah tangga. 在我们的家庭里边， Kalau kita tidak punya waktu untuk mendengar di dalam keluarga dan rumah tangga kita, 若是我们在家庭里面没有时间来听他们， maka orang-orang yang ada anggota keluarga di rumah kita akan mencari orang lain yang mau mendengarkan mereka. 那么我们家庭人员他会去找别人来听他们讲 Hal ini sungguh teramat sangat fatal 啊，这件事呢会很危险的， dalam kehidupan suami istri. 在夫妻生活里边，
Berapa banyak mereka terjadi yang namanya kasus perselingkuhan? 他们当中有多少有外遇的？ Perselingkuhan itu bukan terjadi gara-gara dua orang laki-laki dan perempuan kemudian mereka tidur bareng di satu tempat. 呀，这个外遇呢，不是说两个男两个女，然后他睡在另外一个地方。 Semua itu dimulai dari karena ada yang mau mendengarkan. 这一切都是呢，因为他们肯听对方的话， Karena mungkin pasangannya tidak punya waktu untuk mendengarkan. 但是他们的配偶没有时间来听。 Dan di luar sana dia menemukan ada yang mau mendengarkan. 但是在外边，他遇到那些肯听他讲， Dan dari situlah dimulai yang namanya perselingkuhan. 从那边开始呢，就有这个外遇的事。 Semuanya itu ada akarnya, tidak terjadi langsung. 这一切都是有根源的，不是马上可以做到。 Itu hubungan suami istri, 那是夫妻关系， hubungan orang tua dengan anak. 然后家长跟孩子， Orang tua tidak punya waktu untuk mendengarkan anak, 家长没有时间来听孩子， maka anak akan keluar mencari teman-teman yang mau mendengarkan mereka. 孩子会出去外面呢，去找那些朋友肯听他讲的。 Kalau mereka bisa ketemu ya namanya ibadah anak muda, puji Tuhan. 如果他们可以遇到这些年轻人的聚会，那些感谢主。 Tapi kalau mereka berakhir bergabung dengan namanya geng, kelompok-kelompok yang bikin kriminalitas dan kejahatan. 但是如果他们遇到那团队做坏事的， Kenapa mereka bisa mau terjun yang namanya terjebak dalam narkoba, kriminalitas? 为什么他们会做到坏事而且吸毒？ Karena ada teman-teman yang mendengarkan keluh kesah dia. 因为有朋友来听他们吐露心事。 Setelah dia mencurahkan isi hatinya, 当他已经吐露了一切的心事， barulah teman-teman yang tidak mengenal Tuhan ini 然后那些朋友还没有认识神 akan kasih nasihat. 啊，他会劝勉他们。 Udah kamu pakai narkoba aja. 然后你吸毒好了， Ayo kita mabok-mabokan. 来，我们在那边饮 Ayo 酒， kita bikin ini, bikin itu kriminalitas. 来，我们来做很多的这些坏事， Karena mereka sudah didengarkan, 因为他们已经被聆听， maka mereka akan mau melakukannya. 然后他们肯做出来。 Jadi jangan kita ya sembarangan dalam hal ini. 所以我们在这件事呢，不要随随便便的。 Terus dikatakan apa lagi di sini? Yakobus 1 ayat 19. 雅各书1章19节， Hai saudara-saudaraku kasihi, ingatlah setiap hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, juga lambat untuk marah. 我亲爱的弟兄们，这是你们所知道的，但你们个人要快快的听，慢慢的说，慢慢的动怒。 Nah pada waktu kita belajar untuk menjadi seorang pendengar yang baik, 当我们学习成为一个好的听者， kalau ada orang yang datang sama kita dan cerita, 如果有人来到我们当中，而且他讲了， mungkin apa yang dia ngomong belum tentu sesuai dengan kita. 也许他所说的跟我们不合我们， Mungkin juga belum tentu sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. 也许呢还没有跟神的话一致。 Dan firman Tuhan berkata di sini lambat untuk berkata-kata. 但是神告诉我们要慢慢的说， Artinya jangan cepat-cepat langsung kita potong perkataan mereka. 意思就是说，我们不要马上在半路呢砍断。 Dia lagi cerita terus langsung bilang stop, stop, stop. 然后他一边在那边讲，你讲停下来。 Ini dosa, ini najis, ini kotor. 这个是犯罪，这个是误会，这个是肮脏。 Wah masuk neraka nih kayak begini nih. 哇，如果是这样，你下地狱。 Kalau kita perlakukan mereka seperti itu, 如果我们这样对他们， maka besok-besok mereka nggak mau datang sama kita. 那么肯定下一次他们不会来了。 Tapi kalau kita belajar untuk diam dan mendengarkan, 如果我们学习安静来聆听， nggak perlu ditimpalin Bapak Ibu 呀，我们 semua. 不用砍到他们所说的。 Belajar ngangguk-ngangguk. 呀，我们学习在那边。 Belum tentu kita setuju sama mereka. 我们不一定同意他们， Tapi setelah mereka ngomong, mencurahkan isi hatinya, 他们已经讲完了以后， baru setelah itu kita bilang, menurut pendapat saya, 然后我们才说，按照我的看法， ini yang harus kita lakukan. 我们应该这样做的。 Ini yang tidak boleh kita lakukan. 然后这件事我们不应该 Kalau 做。 orang itu mau dipimpin, 如果那个人肯给我们讲付， kita bisa bilang, Omen boleh nggak bisa. saya berdoa untuk kamu? 我们可以说，我可以为你代祷吗？ Nah kalau kita dari awal dia mau ngomong, kita udah stop, stop, stop. Nah 如 gitu 果 ya. 从开头他要说的时候，我们已经叫他停。
Nggak ada orang yang mau datang kepada kita Bapak Ibu semua. 没有人肯来我们这里。 Dan tahukah Bapak Ibu kadang-kadang Tuhan yang sengaja menuntun orang itu datang sama kita. 而且我们是否知道，很多时候神带领他们来见我们。 Saya sering ketemu orang-orang yang seperti itu. 我常常见这样的人， Ketemunya bukan di gereja. 我跟他相遇，当然不是在教会里边， Sering banget lagi betulin mobil di bengkel. 很多时候在车房里面。 Saya selalu bilang sama diri saya nggak mau ngaku, saya pendeta loh, kan gitu, enggak. 我常常说，我不要承认我是牧师。 Tapi biasanya dari yang punyanya itu ngobrol-ngobrol, dia tanya, Bapak kerja apa? 然后如果他聊天了以后呢，你做什么工？ Kan saya nggak mungkin bohong dong, saya bilang saya pendeta. 然后呢，我不可以说谎话，我说我是牧师。 Setelah itu dia kaget. 他惊讶。 Habis itu dia cerita. 然后他 saya 在那 dulu 边讲。 begini sampai nangis. 呀，他这样讲，怎么样，讲到哭了。 Dalam hati ini mau betulin mobil, kenapa jadi konseling? 心里面说，我想修理我的车啊，为什么现在辅导 Tapi 他？ seringkali Tuhan yang menuntun orang-orang itu datang sama kita. 但是很多时候，上帝带领他们来到我们面前。 Mungkin mereka belum tentu bisa datang ke gereja. 也许他们不可能，有时候不可能来教会， Tapi mereka bisa datang kepada kita, Bapak Ibu semua. 可是他们可以来找我们。 Mau nggak kita membuka telinga kita untuk mendengar mereka? 我们是否要打开我们的耳朵来聆听他们？ Dengan gitu kita bisa membawa mereka, memperkenalkan mereka kepada Tuhan 以 Yesus. 至于呢，我们可以介绍主耶稣，他们认识主耶稣。 Dan terakhir, firman Tuhan katakan, 最后，神说， slide terakhir. Ya, ini dia. Ya, Matius 9 ayat 37. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. 就是在马太福音9章31、37，于是对门徒说：“要收的庄稼多，做工的人少。” Kalau kita bicara tahun penuaian, 如果我们讲到这个丰收之年， itu bukan karena lagi heboh, lagi rame hari-hari ini, Bapak Ibu semua. 是不是因为最近才很多这个消 Tapi 息？ sejak 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus sudah bilang sama murid-muridnya, 可 bayangkan. 是2000年以前，主耶稣已经对门徒们说了， Tuaian itu memang banyak. 呀，这丰收庄稼很多， Tuaian itu sudah matang. 呀，已经熟了， Tuaian itu sudah siap. 已经准备好了。 Tapi masalahnya adalah pekerjanya sedikit. 可是问题是做工的人少。 Artinya orang-orang yang mau membawa jiwa-jiwa ini datang kepada Tuhan. 意思就是说，那些想把这些人带到神面前的， Itu tidak banyak. 那个不多。 Tuhan bilang sedikit. 上帝说很少。 Karena untuk menjadi seorang pekerja penuai itu perlu yang namanya apa di sini? Tidak mementingkan diri sendiri dan iri hati. 因为如果你要做庄稼的工作呢，需要一个不自私的人，没有妒忌的人。 Maukah kita membawa yang namanya kedamaian dalam keluarga dan rumah tangga supaya orang mau datang sama Tuhan? 我们肯不肯在家庭里面呢，做一个和平的人，让别人可以来到我们这边？ Hari ini Bapak Ibu Saudara semua ada di tempat ini. 今天我们大家在这里， Bapak Ibu semua bukan termasuk sebagai tuaian jiwa-jiwa. 我们大家不是属于那个收庄稼的人。 Tuaian jiwa-jiwa itu adalah mereka yang belum mengenal Tuhan atau belum pernah mendengar nama Yesus. 可是呢，他们是没有曾经听过主耶稣的人，还没有信主 Tapi 的。 Bapak Ibu Saudara semua sudah mendengar nama Tuhan Yesus dan sudah mengalami Tuhan Yesus. 可是我们大家已经听了耶稣的名，已经经历了主耶稣。 Berarti kita semua yang ada di tempat ini adalah para pekerja tuaian. Amin. 等于说，我们大家是做工的人。 Mungkin kita bilang, wah tuaian di luar sana jiwa-jiwa, di atas gunung lah, di tengah-tengah hutan lah. 也许我们说要丰收在森林里面， Ya memang ada yang di luar sana. 本来在外面是有的。 Tapi mengapa kita tidak memulainya yang ada di sekeliling kita dalam keluarga dan rumah tangga? 可是我们为什么不从我们在家庭里面先开始呢？ Dalam kehidupan pasangan kita suami dan istri, 呀，从我们之间夫妻关系里边开 orang 始， tua dengan anak, 家长跟孩子， menantu dengan mertua, 媳妇跟奶奶婆婆， dimulai dari situ dulu. 就是从那边先开始。
Mungkin mereka belum mengenal Tuhan, 也许他们还没有认识主， atau mungkin tidak mau datang sama Tuhan. 或者呢，他们不肯上教堂 Gara-gara mendengar perkataan mulut kita, 呀，因为呢是听着我们的言语， gara-gara perbuatan kita. 或者因为我们的行为。 Tapi hari ini mau nggak kita menjadi pekerja-pekerja tuayan itu? 但是今天我们是否要做这些做庄稼的做工人员？ Mau nggak datang kepada Tuhan dan menyerahkan diri kita 我们要不要来到神面前，而且我们献上自己， untuk dipakai Tuhan untuk membawa orang-orang di sekeliling kita datang kepada Dia? 让神使用，把那些人带到神面前。 Amin, Bapak Ibu Amin. semua. Amin. Boleh saya undang para pemain musik? Saya rindu untuk kita sama-sama berdoa, Bapak Ibu semua. 呀，我很想我们大家一起来祷告。 Bapak Ibu semua yang tahu keadaan kondisi keluarga dan rumah tangga masing-masing. 我们大家都知道我们自己的这个家庭状况， Jangan komplain dan jangan marah sama Tuhan kalau kita melihat kondisi keluarga dan rumah tangga kita. 如果我们看家庭的状况，我们不要抗议神。 Tapi ingat baik-baik, pasti Tuhan punya rencana kalau kita ada di tengah-tengah mereka. 可是我们要记得，肯定有上帝的计划。若是我们在家庭当中， Karena kita sudah dipilih sebagai pekerja-pekerja tuayan itu. 因为我们是神差遣，我们是工作。 Hari ini mau nggak kita mempergunakan waktu dan kesempatan kita dalam keluarga dan rumah tangga untuk melayani mereka? 呀，今天我们是否要使用上帝给我们的时间来服侍他们？ Dengan belajar untuk mendengarkan, belajar untuk memperhatikan, belajar untuk mengasihi. 呀，学习来聆听、关心，而且去爱他们， Supaya mereka boleh mengalami Tuhan 让 Yesus. 他们也可以经历到神。 Mari kita tundukkan kepala. 我们低头， Bapa di dalam 我 surga, 们在天上的父， ini kami para pekerja-pekerja 主啊， tuayan. 我们就是工作丰州的人， Ampuni kami kalau kami mungkin tidak mengerti caranya. 赦免我们，若是我们还不明白， Ampuni kami kalau mungkin kami masih egois dan mementingkan diri kami masing-masing. 赦免我们，若我们还自私爱自己。 Tapi hari ini kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. 但是今天我们已经聆听你的真理。 Tuhan, kalau Engkau taruh kami di tengah-tengah keluarga dan rumah tangga, 若是你把我们放在我们家庭当中， berarti Tuhan punya rencana untuk kami semua. 等于说你让我们大家有这个计划， Berarti Tuhan rindu untuk memulihkan keluarga dan rumah tangga 主 kami. 啊，你渴慕在我们家庭当中有恢 Itu 复， sebabnya kami berkata, pakai kami Tuhan 以 Yesus 至于我们说，主啊，求你使用我们， untuk menjadi pendengar yang baik, 成为一个好听者， untuk menjadi pemerhati yang baik, 成为关心他人的， untuk menjadi penolong yang baik. 可以 Tuhan. 帮助者。 Kami terbatas, 我们有限， tapi kami percaya Tuhan tidak terbatas. 我们相信神你是无限的， Engkau tahu kemampuan dan 你知 kesanggupan 道 kami. 我们的能力， Kami mau dipakai oleh-Mu Tuhan 我 Yesus. 们要被你使用， Supaya keluarga dan rumah tangga kami 让我们的家庭家族 boleh datang kepada Tuhan 可以来到神面前， dan menerima keselamatan yang daripada Tuhan 可以 Yesus. 领受从你而来的救恩。 Terima kasih Bapa. 感谢天父 Di，dalam nama Tuhan 奉耶 Yesus. 稣的名，哈 Haleluya. 利路亚， Amin. 阿门，阿门。 Amin. Haleluya. Terima kasih Pendeta Charlie untuk firman Tuhan pada hari ini dan juga Ibu Shirley yang sudah menerjemahkan. 好的，现在是奉献的时间，我们准备我们的奉献。如果你们是需要奉献袋，你们可以把你的手提高。Yang butuh kantong persembahan, bila boleh angkat tangannya. Semuanya udah ada ya. Di sebelah sini bisa tolong dibantu, ada yang angkat tangan. 我们准备我们的奉献，我们一起站起来。Kita semua boleh bangkit berdiri. Kita sama-sama berdoa，我们要祷告。我们一起来念，1、2、3。天父，因为神而来的祝福，我们献上感恩。我们把奉献带到神面前，代表感恩。我们相信最好的健康、家庭、生意、工作、学业。意是我的，这是奉献的时间，奉主耶稣基督的证明，哈利路亚，阿门。大家请坐。
Sekarang kita juga mau menyambut yang baru pertama kali hadir di gereja Mandarin, ibadah Mandarin ada? Boleh angkat tangannya yang pertama kali hadir? 第一次来到我们的教会有没有？有没有？没有哈，好像都是中心的朋友。好的，班长。哈利路亚，感谢主。我们代表华语堂 CK7 Mandarin Service， 感谢Pak Charlie Jeremia telah memberkati kami melalui firman Tuhan. Terima kasih juga untuk Ibu Shirley yang menerjemahkan. Ada dua orang baru di sebelah situ tadi belum angkat tangannya. Ya, Huaning. Ya, tolong bisa disampaikan. Tuhan Yesus berkati. Bagi Bapak Ibu semua yang ada keperluan untuk masalah, saya percaya kita semua punya masalah. 我相信我们每一位是有问题，但是我们相信我们的神是奇妙的神，没有难成的事给我们信他的人。Amin. Kalau Anda perlu didoakan, nanti setelah ibadah di luar bisa bertemu dengan hamba Tuhan. Apa yang mesti pokok-pokok doa yang didoakan, nanti ada hamba Tuhan yang akan mendoakan untuk keperluan Bapak Ibu semua. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang mendengar dan menjawab setiap doa kita. Saudara percaya? 如果你们有需要被祷告的，可以这个教会结束的时候，在外面有仆人，你们可以通知他，他们可以帮你祷告。阿们。来，我们要一起站起来，mari kita akan berdoa. Aba 天父，我们感谢你，我们感谢你的同在，感谢你的话语，提醒我们每一位，你的爱触摸我们每一位。感谢你的仆人把 Charlie Jeremia， 祝福他的家人，祝福他的侍奉，他的妻子，他什么做的，你的手，你的恩膏与他同在。Apa yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Pelayanannya kemanapun hambamu pergi, kuasa hadirat menyertaan-Mu sempurna dalam hamba-Mu ya Tuhan. Jiwa-jiwa banyak diselamatkan melalui pelayanan hamba-Mu. Perlindungan dari Yesus atas hamba-Mu Tuhan. Berkati istri, keluarga besar dan anak yang Tuhan berikan. Dalam nama Yesus. Berkati Bu Shirley, suaminya, anak, cucu, mantu semuanya. 你祝福阿爸天父你所有的仆人， berkati juga para jemaat Tuhan。 来，弟兄姐妹，我们回去的时候，举起我们的双手，领受从天父上帝的祝福。愿耶和华赐福给你，保护你。愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你。愿耶和华向你扬脸，赐你平安。领受从天父上帝丰富的恩典，通过他的独生子主耶稣基督与圣灵亲密的关系，从现在直到永永远远。马拉纳达，主耶稣基督在云中迎接我们所有人，我们所有人相信的，一起都欢呼。阿们，阿们，阿们。主耶稣祝福大家平安，Shalom， Tuhan berkati。 Shalom saudara, pernahkah Anda merenungkan sebenarnya kapan penuaian besar akan terjadi? Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 4 ayat 35, "Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai.
Dalam terjemahan International Standard Version atau ISV, Yesus berkata, "Look, I tell you, open your eyes and observe that the fields are ready for harvesting now." Perkataan Yesus ini menegaskan bahwa seringkali cara pandang dan waktu murid-murid Yesus berbeda dengan cara pandang dan waktunya Tuhan. Para murid mengira bahwa masa menuai masih lama, tetapi Yesus menyatakan kepada para murid bahwa waktu penuaian adalah sekarang. Pada VOP kali ini, kita akan membahas mengenai urgensi penuntasan amanat agung dan apa yang harus kita kerjakan di masa penuaian ini. Banyak gereja dari berbagai denominasi sepakat bahwa goal penuntasan amanat agung adalah tahun 2033, yang bertepatan dengan 2000 tahun setelah Yesus menyampaikan amanat agung tersebut kepada para muridnya. Bukan sesuatu yang mustahil Injil diberitakan ke seluruh dunia. Kemajuan teknologi memungkinkan setiap orang untuk mendengar Injil, bahkan sampai ke pelosok-pelosok daerah yang sebelumnya sulit dijangkau. Inilah waktunya bagi kita sebagai tubuh Kristus untuk bersatu, bergerak, dan terlibat dalam penuaian ini. Untuk mencapai tujuan ini, jaringan Finishing the Task atau FTT dengan pendeta Rick Warren sebagai direktur eksekutifnya bertekad untuk memobilisasi jemaat, gereja, denominasi, dan organisasi-organisasi di seluruh dunia dengan strategi 4B, yaitu yang pertama, Bible atau Alkitab. Untuk menjadi murid Kristus, setiap orang harus memiliki akses kepada Alkitab dalam bahasa yang mereka mengerti. Saat ini, masih banyak suku dan bangsa yang belum memiliki Alkitab dalam bahasa mereka, termasuk kaum difabel seperti tunarungu atau tunanetra. Mereka pun harus dimuridkan dan mendapat kesempatan mengakses Alkitab. Yang kedua, believers atau orang percaya. Penuntasan amanat agung harus melibatkan semua orang percaya. Karena itu, setiap orang percaya memiliki tanggung jawab untuk memberitakan Injil, apapun profesi mereka. Tuhan memberikan potensi dan kesempatan bagi setiap orang percaya untuk membagikan kabar baik kepada orang lain. Yang ketiga, Body of Christ atau tubuh Kristus. Gereja harus bersatu dan bergandengan tangan untuk menjalankan amanat agung ini, termasuk dalam mendirikan gereja lokal hingga ke pelosok daerah secara merata. Tubuh Kristus akan berfungsi sebagai tempat bersekutu, saling membangun, dan menguatkan dalam kesatuan tubuh Kristus. Yang keempat, breakthrough prayer atau doa terobosan. Kita tahu bahwa memenangkan jiwa adalah peperangan rohani. Ada siasat orang yang harus dipatahkan, dan kubu yang harus dibangun oleh keangkuhan manusia yang harus dirubuhkan. Segala benteng ideologi, pemikiran, dan pemahaman yang menentang pengenalan akan Allah harus ditaklukkan oleh kuasa Allah, yaitu kuasa yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng itu. Tanpa keterlibatan Tuhan, melalui kuasa dan kehadiran Roh Kudus, semua usaha manusia akan sia-sia. Oleh karena itu, doa menjadi fondasi utama dalam melaksanakan amanat agung, yaitu dengan mendoakan setiap orang nama per nama di hadapan Allah. Ingatlah bahwa bukan hanya pendeta atau misionaris, tetapi setiap kita memiliki tugas utama dalam penyelesaian amanat agung. Melalui profesi masing-masing, kita dipanggil untuk menginjil, yaitu menyaksikan Kristus lewat kesaksian dan hidup kita, atau yang disebut declaring and displaying Christ. Setiap menit, setiap jam, setiap hari, ada jiwa-jiwa yang meninggalkan dunia ini. Angka kematian Indonesia pada tahun 2025 diproyeksikan mencapai 6.924 kematian per 1.000 penduduk. Dengan angka tersebut, diperkirakan ada 4.778 orang yang mati tanpa mengenal Yesus setiap harinya. Kemanakah mereka akan pergi? Kehidupan kekal atau kematian kekal? Sesungguhnya kita sedang berkejaran dengan waktu. Mari kita tangkap urgensi ini dan menjadi rekan sekerja Tuhan di era penuaian terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Mari terlibat di dalamnya untuk mengabarkan berita baik yang membawa keselamatan.
Apakah Anda siap menjadi bagian dari penuaian besar ini? Waktu untuk menuai adalah sekarang. Harvest now. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Yesus复活，靠神欢呼。耶稣复活，赞美歌唱，仇敌被打败，他的子民被释放，上帝显赫在。